وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد Oroza hükümleri turalı savağımızda okunulantabız. Ramazan ayının orozasının hükümü. Ramazan ayının orozası Kur'an, sünnet jana icmaga ko'ra farz. Kur'andan dalil Allah Taala mınday deb aytdi. Ya eyyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyamu kema kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. O Allah'a iman keltirgen mu'minlar, takvalı kişiler boluşuңар üçün, takvalı kişilerden boluşuңар üçün silerden aldınqılarga farz kılınğаны siyaqtı silerge de oroza tutup farz kılındı. Bakara 183. ayat. Allah Taala Bakara suresinin 185. ayatında mınday deb aytdı. Femen şehide minkumuş-şehra felyasum. Silerden kim bul ayga köö bolsa oroza karamasın. Bul iki ayattan orozanın farzlığına Kur'an'dan dalil. Sünnetten dalil iki sahih hadisler toplamı Bukhari Muslim jana Sunan kitaplarında Tirmizi jana Nesai rivayet kılgan hadis. İbn Umar radıyallahu anhumadan rivayet kılıngan hadiste Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mınday deb aytdı. İslam 5 ustundun üstüne, 5 türküktün üstüne kurulgan. Allah'tan başka sıyınuğa tatıqtı zat жоқ. Jana Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi deb köölük berүү, namaz oku, zekat berүү, Ramazan ayının rozosun karmao, jana jol karajatına kadır bolgon kişige, mümkünçülügü bolgon kişige Allah'ın üyü Ka'bany ajılık kılуу. İcmadan dalil jalpı İslam ümmeti Ramazan ayının rozosu farz ekenini icma kılgan. Ramazan ayının rozosunun darajası Ramazan rozosu İslam rükündörünün biri bolup sanalat. İslam türküktörünün biri bolup sanalat. Anın farzlığın jokko çıgargan kişi, moyundabagan kişi kafir bolup esepteленет. Eger orozonun farzlığın jokko çıgarbay orozogo kaydiger bolsa, oozun hiç bir üzülsüz açıp koygan bolsa, tuura pikirge körө kafir bolboyt. Orozonun farzlığın moyundayt, birok orozo tutbayt. Mınday kişi dinden çıkbayt, birok çoň günökör bolot. Wallahu alam. Ramazan ayının orozosunun farz bolуу baskıçları. Ramazan ayının orozosu hicrattın 2. yılı Badr soğuşundan aldın Şaban ayında farz kılındı. Birok Ramazan orozosu bugünkü günde jalpыбызга belgilүү bolgon körünüşkö kelip toktogonго çeyin 3 baskıçты basıp ötkön. Birinci baskıç, bul baskıçta orozo ihtiyari tarizde farz kılındı. Kalagan tutup, kalabagan, kala verse orozo tutuğa kadır bolsa da orozo tutbastan orduna bir gündün esevine bir miskinge tamak berip koyuusu mümkün ele. Salama İbni Akvar radıyallahu anh'ın rivayet kılınat. Ve alellezine yutiqunahu fidyetun ta'am miskin. Orozo tutuğa kıynala turgan kişiler bir miskin, oşol bir kedeydi, bir kedeydin bir gündük tamağını berүүsü lazım ayatı düşköndö. Orozo tutuunu kalabaganдар orozo tutpay, anın orduna oşol kündün esebine fidye, ar bir gün esebine bir kedeydige tamak berip koyuşat ele. Bul aval oşol kiyinki ayat düşüp, oşol ayatты ökümün jokko çıkarganga çeyin ulandı. Bul orozonun farz bolуу baskıçının birinci baskıçı. Birinci baskıçta oşol kalagan orozo tutup, kalabagan oşol gün sayın bir kedeydi, bir gün esebine toygozup koyat ele. Ekinci baskıçta, bul baskıçta bardık musulmanlar orozo tutuu keskin türde farz kılındı. Birok insan bir nerse jep içүүдөн aldın uktap kala turgan bolsa, emi ağa jep içүү aram bolup, kiyinki kündün keçine çeyin orozonu ulantuusu farz ele. Bul öküm kiyinçirek Allah Taala'nın kulu veşrabu hatta yetebeyyene lekumul khaytul abyadu minel khaytil aswadi minel fajr. Oşol ayatı düşkönde bul öküm jokko çıkarıldı. Mına oşol Bakara suresinin 187. ayatı menen azırkı oşol ayatılgan ayat menen beker kılındı. Oşol taң жарыктыгы
караңгылыктан ажыраганга чейин, ак жип кара жиптен ажыраганга чейин. Мында максат таң жарыктыгы караңгылыктан ажыраганга чейин, чыныгы таңга чейин, субуху садыкка чейин, чыныгы таңга чейин жеп иче бергиле деген аят менен бул экинчи баскычтагы мына ушул аят менен мына ушул экинчи баскычтагы бекер кылынды. Үчүнчү баскыч, бул баскычта шарият кыяматка чейин өзгөрбөгөн өкүмдү ошол чыныгы таңдан баштап, субуху садыктан баштап, чыныгы таңдан баштап күн батканга чейин орозону буза турган амалдардан, иштерден тыйылуу өкүмүнө орнотту. Барра ибн Азиб радияллаху анхудан риваят кылынат. Ушул хадисте Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын сахабаларынан бирөө орозо болуп, ооз ачуу убакыты келгенинде жеп ичүүдөн алдын уктап кала турган болсо, ошол ифтар кылбай уктап кала турган болсо, эми ага кийинки күндүн кечине чейин жеп ичпейт эле. Кайс ибн Сирма ансари орозо эле. Ооз ачуу убакыты болгондо, ооз ачууга ифтар убактына аз убакыт калганда аялын алдына келип, жегенге бир нерсе барбы деди. Жок. Бирок мен, аялы жок деп айтты. Бирок мен бир нерсени сизге даярдаганга аракет жасайын деди. Анан Кайс ибн Сирма, Кайс күн бою мээнет кылып иштеп чарчагандан уктап калды. Анан аялы кайтып келсе, ошол күйөөсүн уктаган абалда көргөндө, ой шорун курсун деп күйөөсүнө боору уруду. Эртеси күнү ошол түшкү убакытта Кайс өзүнөн кетип калды. Өзүнөн кетип кулады. Бул окуя пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга айтылганда төмөнкү аят түштү. Ухилла лакум лайлатас сиямур рафату ила нисаикум кулу вашрабу хатта ятабайяна лакум ал-хайтул абьяду минал хайтил асвади минал фажр сумма атиммус сиям ила ал-лайл деген аят Бакара сүрөсүнүн 187 аяты. Силерге орозонун түнүндө аялдарыңарга кошулуу адал кылынды. Буга чейин кийин ошол биринчи, экинчи баскычтарда ошол аялдарына кошулуу орозонун түнүндө адал эмес эле, тыюу салынган болчу. Эми силерге орозонун түнүндө аялдарыңарга кошулуу адал кылынды. Эми таң жарыктыгы түндөн ажыраганга чейин, ошол караңгылыктан ажыраганга чейин, ак жип кара жиптен ажыраганга чейин, мында максат ошол таң жарыктыгы караңгылыктан ажыраганга чейин, ошол субуху садыкка чейин, чыныгы таңга чейин жеп иче бергиле деген аят түшкөндө, ошол мусулмандардын баарысы өтө кубанып кетишти. Эми орозо кимдерге парыз? Орозо мусулман, акылдуу, балагатка жеткен, ден соолуктуу жана муким, сапарда эмес, муким бир жерде туруктуу жашаган кишиге парыз. Аялдар туурасында эми жогорудагыларга кошуп айта турган болсок, хайыз жана нифастан, хайыз ошол аялдардын айлык келе турган этек кири, ошол айлык каны, жана нифас ошол төрөгөндөн кийин келе турган кан, мына ушул кандардан таза болуусу шарт кылынат. Бул туурасында бир нече маселелер бар. Биринчи, өзү негизи капыр жана муртат. Муртат бул ислам дининен чыккан адам. Ушундай адамдар орозо тутса, орозосу дурус эмес. Алардын бирөөсү эми күндүз күнү, орозонун күндүз күнү исламды кабыл кылса, ал абалда күндүздүн калган бөлүгүндө орозо тутуулары парз. Бирок уламалардын туура пикирине көрө, ошол күндүн орозосунун казасын тутуп берүү парз эмес. Мисалы үчүн бирөө ошол түшкү убакытта, орозонун түшкү убактысында, күндүзгү түшкү убакытта исламга кирди. Эми калган күндүн бөлүгүндө, күндүн жарымында орозо тутуусу парз, бирок ошол күндүн орозосуну кийин, Рамазандан кийин тутуп берүүсү парз эмес. Казасын тутуп берүүсү парз эмес. Эми кийинки экинчи маселе, балагат жашына жетпеген жаш балага дагы орозо парз эмес. Ошого карабай дагы, эгер жаш баланын ошол такаты жетсе, мындайча айтканда күч кудурети жетсе, аны орозого үйрөтүп баруу максатында орозо туттуруу мустахаб иштерден болуп саналат. Эгер бала күндүз күнү балага жашына жетсе, күндүн калган бөлүгүндө орозо тутат. Ошол күндүн орозосунун казасын тутуусу парз эмес. Эки сахih хадистер топтомунда дагы Рубай бинти Муавиз радияллаху анхунан риваят кылынат. Ашура күнү эрте менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ансарлардын кыштактарына элчи жиберип, адамдарга айттырды. Кимде ким орозо абалында таң аттырган болсо, орозосун улантсын, кимде ким орозо тутпай таң аттырган болсо, орозосун тутсун. Башка бир риваятта күндүн калган бөлүгүндө орозо кармасын деп айтууга буйурду. Биз бул күндө
орозо тутат элек, жана жаш балдарыбызга да орозо туттурат элек. Аларга ошол тамак сураганда, суу сураганда жүндөн оюнчуктарды жасап, ошол ыйласа аларды алаксытып, ошол жүндөн оюнчук жасап берет элек, алаксытат элек дейт. Бул хадис Бухари жана Муслимде келген. Эми Ашура күнүнүн орозосу, Мухаррам айынын 10 күн орозосу ошол Рамазан орозосунан алдын парз кылынган эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул күндө орозо тутпагандарды ошол Мухаррам айынын 10 күнкү орозону айтып жатат. Бул жерде Мухаррам айынын 10 күнүнүн орозосу айтылып жатат. Анткени бул орозо Рамазан айынын орозосунан алдын парз кылынган эле. Парз эле, Рамазан айынын орозосу парз болушунан алдын бул ошол Мухаррам айынын орозосунун 10 күнү орозо кармоо парз эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул күндө орозо тутпагандарды күндүздүн калган бөлүгүндө орозо тутууга буйурду, бирок ошол күн орозосунун казасыны тутууга буйрубады. Ушул хадисте жогорудагы эки маселеде зикир кылынган өкүм Рамазан айынын күндүзүндө, ошол орозонун күндүзүндө капыр исламды кабыл кылса жана жаш бала балагат жашына жетсе, бул абалда экөөсүнө дагы ошол күндүздүн, ошол орозонун жарым күнүндө, ошол күндүздүн жарым бөлүгүндө орозо тутуу парз, жана ошондой эле аларга ошол күндүн орозосунун казасын тутуп берүү парз эместигине далил бар мына ушул хадисте, аллаху алам. Эми үчүнчү маселе, акылдан азган киши, буга дагы орозо парз эмес. Муну төмөнкү хадис далил, руфиял каламан саласин, 3 тайпа кишиден калем көтөрүлгөн. Ан-наим хатта ястайқиз, уктаган адам ойгонгонго чейин, вал мажнун хатта яфиқ, жана жинди өзүнө келгенге чейин, акылына келгенге чейин, жана вассаби хатта яблуг, жана жаш бала балагат жашына чейин, балагат жашына жеткенге чейин калем көтөрүлгөн дейт. Эми аларга күнөө жазылбайт дегени. Эми туура пикирге көрө, акылдан азган киши өзүнө келсе, өткөн орозосунун казасы парз болбойт. Туура пикирге көрө, акылдан азган киши, жинди болгон киши өткөн орозосунун казасы ага парз болбойт. Бул өкүмдө киши акылдан азган мөөнөтүн аз же көптүгү анын Рамазандан кийин же Рамазан айы аралыгында өзүнө келүүсүнө барабар. Эгер инсан күндүзү акылдан азса, туткан орозосу бекер болот, бузулат. Ага батыл болот, бекер болот, бузулат. Ага ошол күндүн орозосунун казасын тутуу парз болот. Жана ошондой эле туура пикирге көрө, мен бул маселелерде алымдар ортосунда талаш тартыштар бар. Ошондой эле ражих, ошол туура пикирге көрө, киши 1 күн, 2 күн комада жатып калса, эми туура пикирге көрө, эми 1 күн, 2 күн, 3-4 күн комада жатып калган болсо, ошого дагы Рамазан айынын орозосунун казасы парз болбойт. Анткени өзүнөн кеткен, ошол комага түшүп калган адам дагы акылсыз адамга окшош деп айтышат алымдар. Эми бир киши күндүзү өзүнөн кетсе, ал абалда ага орозосу бекер болот, орозосу бузулат, ага казасын кармап берет. Эми бул маселелер өзүнөн кетип калган адам, мисалы үчүн күндүз күнү бирөө мисалы үчүн өзүнөн кетип калды. Эми мындай адамга орозосу бузулат, бирок орозосунун казасын кармап берет. Бирок аз гана өзүнөн кетип, кайра өзүнө келген болсо, бул орозосу бузулбайт. Аллаху алам. Эми оорукчан адам, же мусапыр кишилер, же боюнда бар аялдар, эмизүүчү аялдар, бала эмизүүчү аялдар, хайз же нифас көргөн аялдарга тийиштүү маселелерди иншаллах кийинки сабагыбызда улантабыз. Аллаху алам. Ва саллаллаху ала Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.